салом довталабони азиз, мавзӯи навбатии мо аст аз фанни биология реша. хуб, реша яке аз узвҳои вегетативии растанӣ ба ҳисоб меравад. мо дар мавзӯи гузашта дар бораи узвҳои растанӣ гуфта будем ки узвҳои растанӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: узвҳои вегетативӣ ва узвҳои генеративӣ. узвҳои вегетативии растанӣ буданд реша, поя, барг ва узвҳои генеративӣ бошад гул, мева, тухм. омӯхтани узвҳои вегетативии растаниро оғоз кардем ва якумин узви вегетативие ки дар бораи он гап мезанем ин реша аст. Реша узви вегетативии растанӣ аст ки геотропизм дорад, яъне сабзиши реша ҷониби маркази замин. Сабзишро ҷониби маркази замин геотропизм меноманд. Гео замин, тропизм сабзиш. Гео замин, тропизм сабзиш. Сабзиши реша ҷониби маркази замин. хуб, дар инҷо қоидаи реша оварда шудааст. реша узви зеризаминии растанӣ ба ҳисоб меравад ки геотропизми мусбат дорад ва аз як қатор ҷузъҳо ё қисмҳо иборат аст ки ҳар як ҷузъи он дар навбати худ аз бофтаи махсус таркиб ёфтанд ва вазифаи махсуси худро иҷро мекунанд, ки дар слайдҳои оянда мо дар бораи ин қисматҳои реша гап мезанем. хуб, дар инҷо инчунин вазифаҳои реша оварда шудааст. реша дар ҳаёти растанӣ якчанд вазифаҳоро иҷро мекунад. якум вазифаи мустаҳкам нигоҳ доштани растанӣ дар хок, яъне вазифаи устуворӣ ё вазифаи механикӣ меноманд. вазифаи устувор мустаҳкам нигоҳ доштани растанӣ дар хок. дуюм вазифа, вазифаи ҷабиш. растанӣ об ва моддаҳои минералиро аз хок тавассути чӣ меҷабад? Тавассути решаҳояш меҷабад. хуб, дигар вазифааш иштирок дар афзоиши нашвӣ, вегетативӣ. вақте ки мо растаниро мехоҳем тавассути афзоиши нашвӣ зиёд кунем, ё тавассути реша, ё тавассути барг, ё тавассути барг ё навда ё реша зиёд мекунем. яъне як реша, як қисмати решаи онро ҷудо намуда ба як ҷои дигар мешинонем ва аз он ҳосил мешавад як растании дигар. хуб, иштирок дар захираи моддаҳо. решаи бисёр растаниҳо метавонанд захираи моддаи ғизоӣ иштирок кунанд. масалан, решаи растании сабзӣ асосан дар решаи асосии моддаи ғизоиро захира кард ва табдил ёфтааст ба бехмева. ё ин ки решаи растаниҳои дигар оилаи мураккабгулон, гули кавкав, ё ин ки қосидгулак, батат, ин растаниҳо ҳастанд ки дар решаашон моддаи ғизоиро захира карданд. хуб, дигар вазифа иштирок дар нафаскашӣ. нафаскашӣ дар растаниҳо чун нафаскашии дигар организмҳои зинда ин фурӯбарии оксиген ва хориҷшавии CO2 аст. лекин растанӣ барои нафаскашӣ узви махсус надорад. масалан, ба монанди инсон шуш надорад ки тавассути шушаш нафас кашад. ва нафаскашии растанӣ тамоми узвҳои растанӣ дар нафаскашӣ иштирок мекунанд. аз қабили решаи растаниҳо низ дар нафаскашӣ иштирок мекунанд. ин муқаррарӣ аст, фурӯбарии оксиген ва хориҷшавии CO2. хуб, дигараш таъминкунандаи узви ихроҷ, яъне баъзе кислотаҳои гуногун аст ки дар таркиби хок ҷудо мекунанд. яъне ки баъзе чизҳои нолозимӣ аст дар танаи растанӣ, онро растанӣ бояд ҳамчун узви ихроҷ ба хок бояд хориҷ кунад. кадом узв дар растанӣ ҳамчун узви ихроҷ хизмат мекунад? ин реша. реша ҳамчун узви ихроҷ баъзе моддаҳои нолозимиро ба хок хориҷ мекунад. хуб, дарши ҳосилкунандаи баъзе моддаҳо. дар танаи растанӣ моддаҳои фаъоли биология аст. масалан, витаминҳо ҳосил мешаванд, гормонҳо ҳосил мешаванд, алкалоидҳо ҳосил мешаванд. гормонҳои растаниҳоро фитогормон меноманд ва дар раванди ан ҳамин ҳосилшавии ҳамин гормонҳо, витаминҳо, алкалоидҳо чӣ иштирок мекунад? Реша иштирок мекунад. яъне ҷои ҳосилшавии ин моддаҳо реша ба ҳисоб меравад. хуб, иштирок дар симбиоз. симбиоз ҳамзистӣ. сим якҷоя, биоз ҳаёт. ҳамзистии муфиди ду организмро симбиоз меноманд. решаи растаниҳо метавонад ки бо растаниҳои оилаи лӯбиёгӣ, масалан, решаашон метавонанд ки бо бактерияҳо симбиоз кунанд, ё решаи растаниҳо метавонанд ки бо замбурӯғҳо симбиоз кунанд, дар натиҷа микориза ҳосил кунанд. хулоса ин иштирок дар раванди симбиоз буд. ин буд якчанд вазифаҳои реша дар ҳаёти растанӣ. хуб, қисмати дигари мавзӯи мо ин намудҳои реша вобаста ба мавқеи пайдоиш. дар танаи растанӣ, дар қисми зерихокии растанӣ якчанд намуди реша мушоҳида карда мешавад ки ин вобаста аст аз ҷои пайдоиши он. хуб, асlan се намуди решаро фарқ мекунанд: решаи асосӣ, решаи иловагӣ ва решаи паҳлӯӣ. ҳоло хубтар мебинем аз расм. хуб, дар инҷо расм оварда шудааст. дар ин қисмате ки дар инҷо ишора шудааст, аз ҳамин қисмат поён хок мешавад, зери хок, қисмати болои хок. хуб, дар инҷо тасвир шудааст се намуди реша. решаи асосӣ инами реша аст. решае ки аз дигар решаҳо фарқ карда истодааст.
خوب سبزیده است در مابین است. این رشته چی است؟ رشته اساسی. رشته اساسی. الان که سوال می شود ما اینجا گفتیم که وابسته به از موقع پیدایش رشته اساسی ای چی پیدا شده؟ رشته اساسی رشته است که از رشته جنین پیدا می شود. از چی؟ رشته جنین. رشته جنین یا خود رشته جنینی این رشته است که در قسمت های تخم وقتی اولی موضوع آینده در موضوع آینده درباره اون گام میزنیم. در داخل تخم رستنی هست جنین و جنین دارد رشته، پایچه، مغزچه. از همون قسمت رشته جنین اسم میشه رشته اساسی. رشته که در وابسته به موقع پیدایش گفتیم. از کجا پیدایش است؟ از رشته جنین پیدایش. این رشته اساسی است. خب رشته ایلوگی. رشته ایلوگی رشته است که نه این رشته ایلوگی است. رشته ایلوگی. رشته ایلوگی رشته است که از قسمت های زیر خاکی یا بالا خاکی پایه یا از نوده یا از برگ یعنی از قسمت های غیر رشوی حاصل می شود. این رشته ایلوگی است. یعنی رشته ایلوگی از دیگر عضوهای رستنی حاصل می شده است یا از پایه یا از نوده یا از برگ. خب می‌رسیم که رشته که از کجا حاصل می شود؟ از قسمت های غیر رشوی. یعنی قسمت های غیر رشوی مقصد که در از نوده، از پایه، از برگ، از قسمت های رستنی حاصل می شود. خب رشته پهلویی داریم بود اینجا. این باشد رشته های پهلویی. رشته پهلویی رشته هستند که هم از رشته اساسی حاصل می شوند. ببینید از رشته اساسی حاصل شده به پهلو رفته است. هم از رشته اساسی حاصل می شوند هم از رشته ایلوگی. رشته که هم از رشته اساسی حاصل می شود، هم از رشته اساسی و هم از رشته ایلوگی این رشته را میگن رشته چی؟ رشته پهلویی. خب این بود رشته ها از روی موقع پیدایش. اکنون یک چیز دیگر را گفتن نمونیم در همینجا. مجموعی رشته های یک رستنی را رشته ایلوگی دارد، پهلویی دارد، اساسی دارد یا یک تا از آنها را دارد یا دو تاش دارد یا هر سه همین رشته ها را دارد مهم نیست. مهم این که همه هم رشته های یک رستنی رو می‌نامند سیستم رشته. سیستم میگن یا شبکه. سیستم یا شبکه رشته. سیستم یا شبکه رشته چیست؟ مجموعی رشته های یک رستنی سیستم یا شبکه رشته است. خب در اینجا وضع است دو تیپی سیستم رشته‌ای ما چه خیلی گفتیم. سیستم یا شبکه رشته این مجموعی رشته های یک رستنی باشد. دو تیپی سیستم رشته‌ای موجود است. خب این تیپی تیرشه و تیپی پتک رشته. تیپی سیستم تیرشه. تیپی سیستم تیرشه تیپی رشته است که در این سیستم رشته اساسی خوب انکشاف یافته است. از دیگر رشته ها فرق میکند. سبزش خوب دارد و بخاطر تیر رشته رنگ تیر به جانب مرکز زمین گئوتروپیسم دارد. خب سیستم رشته‌ای که در آن رشته اساسی خوب انکشاف یافته است چه که گفتیم. پتک رشته باشد سیستم رشته‌ای است که در آن رشته اساسی یا وجود ندارد یا بر محل از سبزش باز مانده است. رشته پهلویی نسبت به رشته اساسی خوبتر سبزیدن و در بین رشته پهلویی رشته اساسی ناعیان است. خب این میشود سیستم رشته‌ای پتک رشته. خب در رستنی ها همین دو نمودی تیپی سیستم رشته وجود دارد. این وابسته به صنف رستنی ها فرق میکنند. خب در تیرشه خاصی رستنی های دو پاله است. یعنی صنف رستنی های دو پاله اکثریت آنها سیستم رشته‌ای تیرشه دارند و صنف رستنی های یک پاله باشد. یک پاله یعنی همین شوبه رستنی های گلدار به دو صنف تقسیم میشوند. از روی خصوصیاتشون به دو صنف جدا میشوند. صنف رستنی یک پاله و صنف رستنی دو پاله. صنف رستنی های دو پاله همشون سیستم رشته‌ای تیرشه دارند اکثریتشون. صنف رستنی های یک پاله باشد اکثریت آن سیستم رشته‌ای پتک رشته دارند. حتما استثناء بعضی رستنی های استثناء در اینجا وجود دارد. در رستنی های دو پاله هست استثنایی که به مانند یک پالگی ها پتک رشته دارند. مثلا کدام رستنی؟ خب رستنی برگزوف هست. رستنی برگزوف، رستنی چینورک و رستنی شاهتوت زمینی. از روی خود این رستنی های دو پاله اند. باید سیستم رشته‌ایشون چی باشد؟ تیرشه. لیکن من در تگ یک پاله نویساندم برای که به مانند یک پالگی ها سیستم رشته‌ای پتک رشته دارند. خب بعد دیگر یک پالگی ها مثلا گندم، جودار، جوارمکه اینا همشون سیستم رشته‌ای پتک رشته دارند. خب سیستم رشته‌ای دو پالگی ها گفتیم تیرشه است. انا مثال لوبیا، نخود، باقلا اینا رستنی های دو پاله اند. سیستم رشته‌ایشون تیرشه است. برزم این با یک رستنی یک پاله است که سیستم رشته‌ای تیرشه است. این باشد چشمی داغ.
растании чашми зоғ. Яъне растании чашми зоғ бояд патакреша бошад, барои он ки якпала аст, лекин ба монанди дупалагиҳо системаи тиреша дорад. Яъне чашми зоғ, барги зув, чинорак, шотуи заминӣ ва ҳамин 4 растаниҳои гурӯҳи истисноӣ ба ҳисоб мераванд. хоб дар ин ҷо расми системаи решагиро овардем барои хубтар дарк кардан. Мана дар ин ҷо решаи асосӣ хуб инкишоф ёфтааст, аз дигар решаҳо фарқ мекунад. Ин значит тиреша аст. Системаи решагӣ чи аст? Тиреша. хоб дар ин ҷо вақте ки мебинем решаи асосӣ нест. Решаи асосӣ бармаҳал аз сабзиш боз мондааст ё тамоман нест. Решаҳои паҳлӯӣ бошад хуб сабзида аст. Ин мешавад системаи решагӣ патакреша. расми системаи решагӣ тиреша ва патакреша. хоб ҷузъҳои реша дар буриши барқат решаи растаниҳо аз якчанд ҷузъҳо ё минтақаҳо таркиб ёфтааст ки ҳар як ҷузъ минтақа ба худ бофтаи муайян дорад ва вазифаи муайянро иҷро мекунад. хоб якум ҷузъи гузарониш, бофтааш бофтаи гузаронанда. хоб аз қисмати болоӣ. дуюм ҷузъ бошад ҷузъи ҷабиш, бофтаи гузаронандаи ҷабанда. Аслан бофтаи ҷабанда мегӯем, қисмати ҷабиш. хоб дигар қисмати ё ҷузъи сабзиш, бофтааш бофтаи сабзанда, бофтаи ба вуҷудоварандаи сабзанда аст. хоб дигар қисмат бошад ҷузъи тақсим, бофтааш бофтаи ба вуҷудоварандаи худиш. хоб агар аз қисмати поёни реша номбар кунем равем, аввал тақсим, баъд сабзиш, баъд ҷабиш, баъд гузарониш. Агар аз боло гап занем, гузарониш, ҷабиш, сабзиш, тақсим. ва қисмати боло ҳозир омадем. хоб ана ҳамин қисматҳои решаро дар маҷмӯъ аз расм мебинем, хубтар ва хушрӯдтар дарк мекунем. хоб дар расми мо чӣ хеле ки мо дар слайди пешина гуфтем, аз боло омадаги аст. ҷузъи гузарониш, ҷузъи ҷабиш, ҷузъи сабзиш ва ҷузъи тақсим. лекин пеш аз оне ки дар бораи ҷузъҳо гап занем, якум сифри 6 рақами 6ро мехоҳам дар ин ҷо шарҳ диҳам. мо гуфтем ки реша геотропизм мусбат дорад ва ҷониби маркази замин чӣ кор мекунад? Сабзиш мекунад. ҳангоми ҷониби маркази замин сабзиш кардан, реша ба ҳар омилҳо рӯбарӯ мешавад. Яъне намӣ аст уҷа, гармӣ, ҳарорат ё ҳарорати паст ё ин ки рег, санг, ҳар чизо. барои осеб надидани қисматҳои болоии решаи растанӣ дар нуги решаи растанӣ дар ин қисмат ғилофак аст. ғилофаки реша ин 4 ҳозир минтақаи ё ҷузъи тақсим мешавад. ҳуҷайраҳои ҷузъи тақсим бофтаи ба вуҷудоваранда доранд ва бофтаи ба вуҷудоваранда бофтаи меристимавӣ ки беис тақсим мешаванд, беҳад нозуканд, тунукдеворанд ва барои онҳо омили хурдтарини таъсири намӣ ё ин ки ягон ҳарорат ё ягон гуфтем таъсири механикӣ барои онҳо марговар аст. барои ҳамин бояд ки бофтаи меристимавӣ, ҳуҷайраҳои бофтаи меристимавии қисмати тақсим бояд муҳофизат шаванд. ана онҳоро чӣ муҳофизат мекунад? Анами шашум қисмат ки ин ном дорад ғилофак. ғилофак ба минтақаҳо дохил намешавад, ба ҷузъҳои реша дохил намешавад. ғилофак нуги реша аст. нуги решаро ғилофаки реша пӯшондааст ки аз таъсироти механикии хок муҳофизат мекунад. хоб ғилофаки реша бофтаи пӯшиш аст. бофтаи пӯшиш ё ин ки рӯйпӯшкунанда. бофтаи пӯшкунанда вазифааш муҳофизати ҳуҷайраҳои қисмати тақсим, ҳамон меристемаҳои нозукро, ҳуҷайраҳошро муҳофизат мекунад. хоб ин якум вазифааш. дуюм вазифаи ғилофак аз худ махсус модда хориҷ мекунад ки ном дорад статолит. статолит ин як моддаест ки дар ғилофак ҳосил мешавад ва геотропизми мусбати решаро таъмин мекунад. статолит як намуди амилопласт, яъне пластидаи захиракунандаи крахмал. хоб статолит имконият медиҳад ки решаи растанӣ геотропизм мусбат дошта бошад ва доимо ҷониби маркази замин сабзиш кунад. хоб ногуфта намонад ки боз инчунин ҳаст растаниҳое ки дар решаи онҳо ғилофак вуҷуд надорад. масалан дар растаниҳои обӣ, нилӯфари обӣ, чинораки обӣ растаниҳое ҳастанд ки дар муҳити обӣ месабзанд ва таъсири омилҳои механикии хок ба решаи онҳо ки кам аст, ғилофаки реша надорад. ё ин ки растаниҳои паразитӣ реша дар онҳо аз байн рафтааст, мисол зарпечак, дар онҳо ки реша аз байн рафтааст, ғилофаки реша нест. Реша ки нест, ғилофаки реша аз куҷо аст?
باز اینچنین ریشه‌های پهلوی چسبان در رستنی اشقه پلوش مثلا ایمینای همون ریشه‌های پهلوی چسبان در غلافک ریشه وجود ندارد. خب یا در رستنی‌های اپیفیت، رستنی‌های اپیفیت مثلا در رستنی ارخیدea که در بالای دیگر درخت دیگر رستنی می‌سبزد، در اون نیز غلافک ریشه دیده نمی‌شود. خب این بود درباره غلافک ریشه. خب اکنون بعد از غلافک ریشه از قسمت پایانی سر می‌کنیم، بالا می‌رویم. خب از قسمت پایان بعد غلافک ریشه اولین منطقه یا جزء این جزء تقسیم میباشد. این منطقه جزء تقسیم میباشد. جزء تقسیم یا منطقه تقسیم. جزء تقسیم یا منطقه تقسیم بافتش بافته مریستموی. بافته مریستموی. بافته مریستموی این کلمه لاتینی است. با تاجیکی میشود تقسیم شونده. بافته تقسیم شونده، بافته با وجود آورنده. معنای کلمه تقسیم شوی مریستوس خودش تقسیم شونده میشود. تقسیم شونده. حجره های این منطقه به ایست تقسیم میشوند و زیاد میشوند. ذات وظیفه منطقه تقسیم این تقسیم شوی و زیاد شوی مقدار حجره ها. باید در منطقه تقسیم حجره ها تقسیم شوند و مقدار حجره ها زیاد شوند. خب منطقه بالاتر از منطقه تقسیم هست منطقه سه با حرف با رقم 3 شروع شده است. این منطقه یا جزء نام دارد منطقه یا جزء سبزش. سبزش ما گفتیم که این منطقه هم بافتش بافته چی است؟ بافتش بافته با وجود آورنده است، لیکن بافته با وجود آورنده سبزنده. می‌نویسیم بافته چی؟ سبزنده. یعنی بافته سبزش کننده، بافته که وظیفه سبزش کردن را اجرا می‌کرده است. البته از نامش معلوم است که منطقه سبزش وظیفه‌اش اندازه حجره ها زیاد شده. اگر در منطقه تقسیم مقدار حجره ها زیاد شود، در منطقه سبزش در منطقه سبزش اندازه حجره ها زیاد میشود. در اینجا مقدارن زیاد میشوند، در منطقه سبزش باشد اندازه و حجمشون زیاد میشود. در نتیجه حجره ها سبزش میکنند و رستنی چیکار میکنند؟ ریشه رستنی دراز میشه و همین منطقه اینمین سوم و چهارم رو در جایگی، یعنی منطقه سبزش و منطقه تقسیم رو در یک جایگی کانوس سبزشی ریشه میگن. 3 پلیس 4 در جایگی میگن کانوس سبزش. کانوس سبزشی ریشه. یعنی هر یک قسمتی رستنی به خود کانوس سبزش دارد. مثلا کانوس سبزشی نوده، کانوس سبزشی پایه، این سرموق جواب به حساب میروند. اگر کانوس سبزشی ریشه باشد منطقه سبزش و منطقه تقسیمی آن هست. خب بالاتر از منطقه سبزش هست منطقه جبیش. خب این منطقه رو درک کردن یا فهمیدن آسان است، برای که در این منطقه ما میبینیم انا مویک ریشه ها رو. خب منطقه گفتیم یا جزئی جبیش در اونجا چی است؟ مویک ریشه ها است. مویک ریشه ها انا مویک ریشه ها را به عبارت دیگر میگویند بافته جبنده، برای که وظیفه مویک ریشه ها جبش آب و نمک های مینرالی که در آب بالشتند، یعنی جبش آب، جبش ماده های قراری که از خوب. خب منطقه جبیش بافتش بافته جبنده و بخاطر مویک ریشه را بافته جبنده میگن. بافته جبنده. خب بافته که وظیفه جبش آب را اجرا میکنه. آب همچون حل کننده است. در ترکیب آب همه چیزها حل شدگی است، همه ماده و همین آب رو محلول رو میجابد و به بالا باید چیکار کنند؟ و بالا باید برد. انا برای به بالا رفتن با چین داریم با منطقه دیگر، منطقه بالاتر از منطقه جبیش، این نام دارد منطقه یا جزئی گذرانش. گذرانش یا گذراننده. در این منطقه گذرانش یا گذراننده هست بافته گذراننده. بافته گذراننده رگ ها است. بسیارتر رگ ها وظیفه‌شان گذراندن همین ماده های جبیده شده و قسمتی پایه. وظیفه زنش منطقه گذراندن آب و نمک های جبیده شده به پایه است. این بود منطقه های یا که جزء های ریشه در برش برقت. خب دیگر قسمت موضوع ما نوری ها. برای آن که رستنی ما سبزش معتدل داشته باشد و حاصلناکی زیاد برای ما دهد، ما برای آنها همچون غذادهی علاوگی تامین میکنیم با نوری. نوری همچون غذای علاوگی است. نوری غذای علاوگی است که برای نشأه‌نمای درستی رستنی یعنی که بلند کردن حاصلناکی آن انداخته می شود یا بر رستنی داده می شود. خب نوری ها دو نمود می شود: نوری های ارگانیکی و نوری های معدنی. نوری های ارگانیکی نوری های هستند که در دوام فعالیت حیاتی ارگانیسم زنده شدند
یا خودی ارگانیسم‌های زنده اونها رو چیکار کردن وقتی مردن به اونها تبدیل یافتن. و نوری‌های معدنی باشد نوری‌های غیر ارگانیکن، نوری‌هایی که در زواد و فابریکاها به طور صنعی از جانب انسان سینتز کرده شدن. خب حاصل شدن. خب نوری‌های ارگانیکی و نوری‌های ارگانیکی داخل میشه تورف، خب پخال سرگرمی پرنده و پرخوک. تورف این اصلا جسدی نپوسیده اشنه تورفی است. اشنه تورفی اشنه سفاگنوم است. در منطقه بطلقزار می سبزد و از خود یک ماده خارج میکنه سفاگنول. سفاگنول وقتی که اشنه تورفی میمیرد نمیگذارد که سفاگنول و پوسد، برای که فعالیت میکروارگانیسم‌های محیط رو منع میکند. میکروارگانیسم‌ها در اون محیط نیستند و پوسش به عمل نمیاد. جسدی نپوسیده اما سفاگنول تبدیل میشود به تورف. تورف نوری است، اون رو گرفته در زمین میاندازیم و با سنوکی رستنی را زیاد میکنند. دیگر سرگرمی پرنده پخال این همون چیزی که در روند این بودله ماده در پرنده واسه میشد و آن خارج میکنند. این را ما همچون پوری در خاک استفاده می‌کنیم. خب پرخوک خودی گوموس این حساب دیگر ارگانیسم‌ها، دیگر مثلا حیوان‌ها، پوری حیوان‌ها پرخوک حساب میشوند. اینا نوری‌های ارگانیکی اند برای سبزی رستنی در خاک وارد میکنیم. خب دیگر نوری‌های معدنی، به نوری‌های معدنی داخل میشود نوری کالیدار، فسفوردار و نیتروژندار. خب به نوری نیتروژندار داخل میشود، سلیترا یعنی که سلیتر میگیم. خب بسیارتر در رستنی‌ها برای سبزیشون رو تیزاندن همین نوری نیتروژندار سلیترا رو استفاده میبرن و سه استفاده میبرن. نوری فسفوردار این سوپر فسفات است، بسیاری نمایندش. خب نوری کالیدار باشد مثلا خلورید کالی یعنی که نیترات کالی، نوری کالیدارن. خب اکنون این نوری ها هستن که معدنی به خاطر چی گفتن شدن؟ معدنی یا غیر ارگانیکی به خاطر گفتن که این خودشون غیر ارگانیکی ان، ماده ارگانیکی نیستن. این خودشون دیم در زواد و فابریکاها از جانب انسان به طور صنعی استحصال شدن. اکنون این نوری ها چه اهمیت دارند در حیات رستنی؟ نوری نیتروژندار سبزش قسمت های روی زمینی رو، روی زمین مثلا سبزش نوده، برگ، سبزش قسمت های روی زمین رستنی رو میتیزانند. کالیدار باشد سبزش قسمت های زیر زمینی رو. یعنی که نوری نیتروژندار گلیوتروپیزم رو زیاد میکرده است و نوری کالیدار باشد گیوتروپیزم رو. همین سبزش لونده، پیازک، رشه این وابسته است به نوری کالیدار. سبزش گفتیم برگ، نوده، پایه وابسته است به نوری نیتروژندار. فسفوردار چیکار میکنه؟ خب فسفوردار پخته‌رسی میوه رو میتیزاند. هنگام مثلا ما میبینیم که رستنی ما میوهش دیر پخته است، نوری فسفوردار میاندازیم و تیزترک میپزد میوهش. خب نوری فسفوردار در پخته‌رسی میوه. باز این چنین میتونیم که نوری فسفوردار و کالیدار رو در یک جایگی همراه کنیم. در این حالت با رستنی ما با سرما توباوریش بلند میشه. سرما توباوری رستنی رو، قابلیت سرما توباوری رستنی رو بلند میکنند نوری فسفوردار و کالیدار. این بود موضوع رشه. تشکر به دقتتان.